کے سینئر صاحب اشوک کلک صاحب کی خدمت میں ایک شال اور ایک پھولوں کی مالا پیش کریں. دیکھیں میں یہ تصویر کے معنی لمحوں کی قید ہے. ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اچیومنٹ ایوارڈ ہے صدیقی صاحب. ایک پھولوں کی مالا شال بہار میں نعیم خان صاحب کے نعیم نذیر خان صاحب کے. ایک منٹ بیٹا. ایک میڈل ہے ان کی خدمت میں. میں سینئر صاحب سے نویدن کروں گا اور ساتھ ساتھ میں ہمارے شانو پٹھان صاحب سے بھی میں اقبالی میڈم سے کہوں گا کہ فرد شیخ کی خدمت میں ایک پھولوں کی مالا پیش کیا جائے اور ایک شال اور ایک مومنٹو اور ایک میڈل. بڑی خوشی کا مقام ہے یہ. ایک یہ نوبل پرائز ہے, ممبرا کا نوبل پرائز ہے یہ. اور بہت ہی کم عمر میں انہوں نے اس مقام پہ پہنچے ہیں. اللہ ان کو اور ترقی دے. میں ہمارے کلک صاحب سے گزارش کروں گا کہ مشتاق کاپڑیا کی خدمت میں ایک پھولوں کی مالا, ایک شال, اور ہمارے شانو اشرف پٹھان سے بھی گزارش کروں گا کہ ایک شال ان کی خدمت میں پیش کرے اور ایک مومنٹو. دیکھیے خوشی کا لمحہ ہے. فوٹو یعنی لمحوں کی قید ہے. یا سلیم جو بھی حاضر ہے وہ یہاں پر تشریف لائیں اور میں سینئر صاحب سے نویدن کروں گا کہ ان کے صاحبزادے ہیں یہ, ان کی خدمت میں ایک شال, ایک مین آف دی ممبرا کا مومنٹو اور ایک شال میں شانو بھائی سے کہوں گا فوٹو کرو. ابھی میں آخر میں خدمت میں ایک شال اور ہمارے شانو پٹھان مناف صدیقی صاحب اور ہمارے عادل اعظمی صاحب سے کہوں گا, ایاز حسن صاحب سے اور سبھی لوگوں کو کہوں گا کہ اس بچے کی خدمت میں ایک پھولوں کی مالا, ایک شال پیش کریں اور انہیں دعائیں سے نوازیں تاکہ یہ پورا قرآن حفظ کر لیں. الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی انا ارسلناک علی اصغر حضری مولانا قبلہ تشریف لے آ چکے ہیں. اللہ کرے آپ آ گئے. اب میں چاہوں گا کہ آپ اپنی شعلہ بیانی کرالی آواز میں لوگوں کا دل مولیں. علی اصغر حضری صاحب ہمارے شانو بھائی بھی بے چین تھے اور کڈلک صاحب سے کہوں گا اور شانو بھائی سے کہ ان کی خدمت میں ایک پھولوں کی مالا, ایک شال, ان کی شعلہ بیانی تقریر اگر کڈلک صاحب آپ سنو گے آپ ان کے فین ہو جاؤ گے. بہت پیارا, بہت اچھا بولتے ہیں اور ماشاءاللہ آواز. یہ آ جاتے ہیں تو میرا کام ختم ہو جاتا ہے. جہاں ہمارے حضری صاحب آتے ہیں تو میری نظامت ختم, مجھے فری ہو جاتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود. صلی اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود. صاحب لوائی الحمد والمقام المحمود. النبی المؤید المصطفى الامجد سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد. ایک درود پڑھ رہے ہیں آپ نے بلند آواز سے. محمد و آل وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی
فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم ناظرین، اسٹیج پر تشریف فرما ملت کی تمام گرا قدر شخصیات، یہاں جو جھلک یہ چاند ستاروں میں نور کی، یہ جو جھلک ہے چاند ستاروں میں نور کی، ایسے نہیں سنیں گے آپ، یہ جو جھلک ہے چاند ستاروں میں نور کی، نالین جھاڑ دی ہے کسی نے حضور کی۔ مل کے سارے یہی نعرے ہی میں ہاتھ نیچے اوپر ہیں تو پھر ذہن کہاں رہے گا ایک ساتھ؟ تو مل کے سارے نعرہ تکبیر۔ ابھی بھی کچھ لوگ اگر ہاتھ نہیں اٹھائے تو وہ سن لیں کہ الاسلام و تسلیم۔ ہمارے گرہ منتری مہاراشٹر کے گزرے ہیں کرپا شنکر جی، وہ ہمیشہ اسلام کی میننگ بتاتے تھے اور کہتے تھے اسلام یعنی مسلم ایمان، مسلم ایمان۔ تو میں اس میننگ کو ہمیشہ سنتا تھا ان سے اسٹیجوں پر، تو جب میں نے اسلام کو پڑھا نا تو اسلام کی میننگ ہے الاسلام و تسلیم، یعنی اسلام کو قبول کر کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا، یعنی پھر اپنی کوئی مرضی نہ رہے، یہ ہے اسلام۔ اب اور ایک آیت پڑھ دوں قرآن پاک سے، اور قرآن مجید کے سورۃ مبارکہ احزاب، سورہ کا نام ہے احزاب، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21۔ اس میں اللہ نے پہلے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو، مسلمانوں نے ہی کہا، یہ اللہ نے مسلمانوں نے ہی کہا۔ اللہ جب بولتا ہے قرآن میں نا تو انسانیت سے بولتا ہے، اور پھر جب مسلمانوں سے بولتا ہے تو ایھا المسلمون کہتا ہے، اور جب مومنوں سے بولتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے۔ پورا قرآن سب کے لیے اللہ بولا ہے، تو اس میں سب کے لیے کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سورہ احزاب 33واں سورہ آیت نمبر 21۔ اے لوگو، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے، یعنی نبی کی، پیغمبر کی ہولی لائف یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ یہ بیان کر کے اسی سورے کی آیت نمبر 7 میں اللہ کہتا ہے کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم۔ آج سنیں پورا ممرہ کہ جس کا جشن مناتے ہوئے یہاں آئے ہیں، اللہ قرآن پاک میں اس نبی کی ہمارے اوپر کیا حکمرانی پیش کر رہا، اور اگر یہ اس پر ایمان نہیں ہے تو کلمہ پڑھ کے بھی مسلمان نہیں بنیں گے۔ اس لیے کہ خالی کلمہ پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے، کلمہ پڑھ کے قرآن پر ایمان، مصطفیٰ جان رحمت پہ ایمان، گزرے ہوئے انبیاء پہ ایمان، گزری ہوئی کتابوں پہ ایمان۔ ہمارا قرآن گزری ہوئی کتابوں پہ بھی ایمان رکھنے کی بات اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ مسلمان کبھی کسی کی کتاب کا گستاخ نہ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آج جگہ جگہ مختلف مذہبی کتابوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، لیکن کبھی کسی مسلمان سے آپ نے نہیں سنا کہ وہ کسی کی مذہبی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس پر ایمان ہے کہ مصطفیٰ سے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اور ان سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اب بھلے وہ فائنڈ آؤٹ نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن اسلام نے یہ کہہ کے چپ کرایا کہ کبھی کسی کی مذہبی پستک کا اپمان مت کرنا۔ ممکن ہے جیسے تمہیں عربی میں قرآن ملا، یہودیوں کو عبرانی میں توریت ملا، تو جہاں جس زبان کے بولنے والے تھے اللہ نے اس زبان میں کتاب بھیجا۔ اب اگر ہمارے یہاں سنسکرت بہت پرانی لینگویج ہے تو میں یہ بھی قریب ہو کے بولتا ہوں، اس لیے کہ اگر قرآن میں کہا گیا اللہ نور السماوات والارض، تو وید میں کہا گیا کہ اللہ جو ہے وہ ایک پرکاش ہے، ایشور ایک پرکاش ہے، وہی بات قرآن میں کہی گئی، ملاتے جائیے آپ۔ تو ہمارے یہاں اس بات کو رکھ کر صبح قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی طرف سے ایک گارنٹی دے دی گئی کہ کوئی مسلمان کبھی مذہبی کتاب کا اپمان نہیں کرے گا۔ ہاں یہ واضح ہے، کلیئر ہے، اس پر ایمان رکھ کے کلمہ پڑھتا ہے مسلمان کہ وہ کسی مذہبی کتاب کی بے حرمتی نہیں کرے گا۔ لیکن قرآن کی کرنے والے ملے نا، ایک وسیم رشدی اٹھا تھا وہ قرآن بدلنے،
दुनिया ने देखा कि खुद बदल गया, कुरान नहीं बदला, जितेंद्र त्यागी हो गया। इसका मतलब कुरान भी देखता है किसे यहाँ रखना है, किसे वहां भेजना है। बन गया, बन जाए, कुरान बदला। मैं आज यहां से चैलेंज कर रहा हूं, और मैं नहीं, मुझसे पहले के 1400 बरस से बड़े बड़े विद्वानों ने कुरान को सामने रख के चैलेंज किया। और ये चैलेंज मेरा नहीं है, ये चैलेंज अल्लाह का है। जो अल्लाह है, जो वहदहु ला शरीक है, जो ईश्वर है, जो गॉड है, जो मस्ता है, बहुत सारे नाम। मैं सारे नाम अभी गिनाऊं तो रात गुजर जाए। इतने तरीकों से उसको मानने वाले, उसकी वहदानियत को, उसकी यकताई को, उसके नूर होने को। वल्ला अल्लाह नूरुस समावात वल अर्ज़, मुस्तफा नूर है, क्या साया नजर देख सके, जिस्म तो इसलिए पाया कि बशर देख सके। अल्लाह ने अपने नूर से खल्क़ किया है, नूर खत्मी मर्तबत को। लिहाजा अल्लाह ने अपना परिचय, अपना तारुफ कराया, अल्लाह नूरुस समावात वल अर्ज़। वही अल्लाह क़यामत तक के लिए कुरान को अपने नबी का मोजिज़ा कह रहा है। क्या कह रहा है? ये मोजिज़ा है। मोजिज़ा मीन्स चमत्कार। वो चमत्कार नहीं जो हम लोग बोलते हैं, बस छूट रही थी, 5 मिनट लेट हो गई और हमें मिल गई बैग लिए हुए, तो हमने कहा चमत्कार हो गया, हमें बस मिल गई। ये चमत्कार नहीं है, ये मोजिज़ा नहीं है, ये आपका इत्तेफाक है, आपका मोजिज़ा नहीं। मोजिज़ा वो है कि सुबह क़यामत तक अक्ल इंसानी के भेजे बाहर आ जाए मगर वो समझ में ना आए, उसे मोजिज़ा है। मेरे नबी ने जमीन पर खड़े रहकर चांद के 2 टुकड़े किया। है कोई आज तक बैठा हुआ नासा में जो आज तक बता सका हो कि कैसे टुकड़े हुआ? ये तो मान रहा है कि टुकड़े हुआ। अरे कहाँ हैं आप? ये मान रहा है कि 4 टुकड़े हुआ, कैसे हुआ आज तक भेजा किसी का समझ नहीं पाया, क्योंकि मोजिज़ा है। शक्कुल क़मर, ये मोजिज़ा है नबी का। अब उसी तरह कुरान को अल्लाह ने मोजिज़ा कहा है। ये सारी बातें सुबह क़यामत तक कुरान पर होती रहेंगी, लेकिन कुरान सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। उसका मोजिज़ा जानते हैं क्या है? इतना वक्त मिलेगा। तुमने तो सारा वक्त गंवा दिया है, फिर उठे हो। जब इतना वक्त गंवा के जागे हो तो अब मुक़द्दर की शिकायत न करना। ज़माना तो सब जाग उठा है सोकर, मुसलमान मगर जाग कर सो रहा है। वो 1-2 तो इनका मुक़द्दर जगाए, यहाँ तो सभी घर का घर सो रहा है। सरे अर्श पर पाँव रहबर का तेरा आज पस्ती के कदमों पे सर है। अरे तेरी किस्मत को क्या हो गया है, कहाँ बेच कर अपना सर सो रहा है? तो जाग जा, कोई तेरा मुखालिफ नहीं है, कोई नहीं। तेरी दुश्मन तेरी जहालत है, और इस जहालत को दूर कर दे, क्योंकि सरकार मदीना ने इल्म को हासिल करना उस वक्त फर्ज करार दिया था कि जब तुम पर न नमाज फर्ज थी, न रोजा फर्ज था, न हज फर्ज था, न ज़कात फर्ज थी, कोई चीज फर्ज नहीं थी, मगर इल्म फर्ज था। तो जिस इस्लाम का तुर्रे इम्तियाज इल्म हो, वो इल्म की बुनियाद पर आवाज देता है पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, तमाम मुसलमान मर्द पर और औरत पर तालीम का हासिल करना फर्ज है। मर्द इसलिए तालीम हासिल करे कि उसे समाज बनाना है, औरत इसलिए तालीम हासिल करे कि उसे खानदान बनाना है, खानदान बनाना है। बेटियों को कभी नौकरी की लालच देके न पढ़ाना, तो नौकरियों के लिए नहीं पैदा की गई है, वो नस्लों को संवारने के लिए पैदा की गई। ये हजरत इंसान में जो मर्द है ना, पुरुष, ये बड़ा पुरुषोत्तम है। इसको ताकत दी है अल्लाह ने कि तुम पत्थरों को तोड़ कर लेके आओ, और इसको हवा सिफत बनाकर घर में रखा कि तुम लुकमे खिलाओ, माँ तहजीब देगी, माँ तालीम देगी। और जब समाज में बच्चियों की नौकरी दिखाकर उन्हें पढ़ाओगे तो उनके शौहरों के सहन में उनकी इज्जत नहीं होगी, और जब इज्जत नहीं होगी तो वो घर तबाह हो जाएगा जहां मर्द की इज्जत ना हो। बुरा ना मानिएगा इस पर। औरत को दुर्गा होना चाहिए, औरत को मरियम होना चाहिए, औरत को ज़ैनब होना चाहिए, लेकिन अपने मिशन के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। औरत कभी पीछे नहीं है। औरत हमारी जंग आज़ादी में झांसी की रानी बनकर के उतरी है, ये बताने के लिए कि औरत
बहुत बड़ी है। औरत खदीजा बन के मलिकतुल अरब है, सरकार मदीना की जिंदगी में आती है और इस तरह आती है कि फातिमा दे जाती है और फातिमा मिलती है तो इन्ना आतैना कल कौसर, ए मेरे मुस्तफ़ा मैंने तुझे कौसर अता किया, इन्ना शानिया का हो अलअब्तर, वो तुम बरीदा है जो तेरे दुश्मन है उनकी नस्ल खत्म हो गई, तेरी नस्ल बाकी। बड़ी तवज्जो रहे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं औरत के लिए इल्म, तालीम, एजुकेशन, शिक्षा, ज्ञान बहुत जरूरी है, लेकिन एक माँ रहने के लिए, क्योंकि माँ में वो शक्ति है, वो ताकत है कि जब तक बीवी थी तब तक मर्द के ज़ेरे असर थी, लेकिन जब माँ बन गई ना तो अब आने वाला मर्द हाथ धुल के कहता है, चाहे वो हमारे तो यहाँ सीनियर साहब है, चाहे वो कमिश्नर क्यों ना हो ना, जब घर जाके हाथ धुलते हैं IPS साहब, बेगम कुछ लगा दो, तो कहा बच्चे को दूध पिला रही हूँ, किचन से निकाल के खा लो। ये किसने बैठवा दिया? उस बच्चे के लिए नस्ल को ये ताकत बता रही है कि माँ के अंदर ये ताकत थी है, जहाँ शौहर भी हाथ बांध के खड़ा हो जाता है। ये है माँ। लिहाजा औरत माँ बनने के लिए तालीम हासिल करे। वो माँ नहीं जो जन्म दे करके माँ बनती है, वो माँ जो माशरे को पाल के माँ बन जाती है, समाज को पाल के माँ बन जाती है, कौमों को पाल के माँ बन जाती है, वो माँ जिसे मदर टेरेसा कहा जाए, वो माँ। बहुत सारे नाम है, वक्त नहीं है, क्योंकि साल में एक बार ये बुलाते हैं खालिद अशरफी साहब और कहते हैं कि आपके लिए बहुत कुछ चुकाना पड़ता है। तो मैंने कहा मैं भी बहुत कुछ चुका के आता हूँ, क्योंकि एकता जो है ना इसके लिए चुकाना पड़ता है। नफरत फैलाने के लिए एक गाली काफी है। एक गाली में जैसे एक पत्थर में मजमा तोड़ने लगता है, वैसे ही एक गाली काफी है नफरत फैलाने के लिए। नफरत फैलाने के लिए बस 2-3 मिनट में समेट देता हूँ, इससे पहले कि तकरीर लंबी हो जाए, क्योंकि कुछ सरकारी जिम्मेदारियां भी है ना। मगर क्या किया जाए, मेरी घड़ी अभी आपको मुझे सबको देखिए लगा के आया हूँ। अगर कंपनी ने कुछ किया है तो उसमें मेरा कसूर नहीं है, यहाँ से कंपनी पे FIR दर्ज कर दिया जाएगा। बस बहुत तेजी के साथ, क्योंकि गारंटी दी है। मैं आखिरी जुमलों में ये कहना चाहता हूँ कि नासा तक के लिए सुबह क़यामत तक जाने रहमत नमूने अमल है, नमूने अमल है हर जगह। लेकिन नबी ने जो हम सबको अपनी जिंदगी में सबसे पहले सिखाया वो एजुकेशन है। आधी रोटी खा लेना, दाढ़ी हफ्ते में न बनाकर महीने में बनाना, मगर अपने बच्चों को पढ़ा लेना। इसलिए कि बच्चे जाहिल रह गए तो दाढ़ियों की कोई इज्जत नहीं होगी, चूमने के काबिल हो जाएगी। ये मंजिल है। यहाँ पर लाकर मैं आपकी खिदमत में कुछ और न कहते हुए फकत इतना कहूँगा कि आप सब आए हैं मिलादुन नबी कमेटी मुमरा, मरकजी मिलादुन नबी कमेटी मुमरा, जिसके बानी मरहूम हाजी हारून शर्फी साहब और जिसके कायद इब्तदाई अब तक जो क़यादत कर रहा है घराना वो हजरत सैयद अनवार अशरफ रहमतुल्लाह अलैह का घराना। ये सारा हो रहा है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, स्टेज पर बैठे हुए तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। वक्त की तंगी ने मुझे मजबूर कर दिया, इसलिए मैं अपनी बात को उस तरह नहीं समेट सका जैसे आप पढ़ के किताब बंद कर देते हैं। मैं एक लाउबाली बच्चे की तरह खुली किताब छोड़ के जा रहा हूँ, जिस पर माँ की डांट जरूर सुनूंगा। इसी के साथ मैं ये जुमले कहते हुए मुझे फख्र हो रहा है कि उस नबी को सलाम जो खातिमुन नबीयीन है, उस नबी को सलाम जो रहमतल लिल आलमीन है, उस नबी को सलाम जो तौबा और यासीन है, उस नबी को सलाम जो बेकसों का सहारा है, उस नबी को सलाम कि जिसने शहनशाही में फकीरी की है, उस नबी को सलाम कि जिसने गालियाँ खा के दुआएं दी हैं, उस नबी को सलाम कि जिसने रहमत बन करके उस बुढ़िया के घर भी इयादत की कि जिसने कूड़े डाले, उस नबी को सलाम कि जिसने इंसानियत को इर्तिका की वो मंजिलें बख्शी कि जमीन से अर्श तक लेकर के चला गया, उस नबी को लाखों सलाम, करोड़ों सलाम, लाखों दुरूद, करोड़ों दुरूद। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और यहाँ पर हमारे एहसान कुरैशी सैयद अली भाई भी देखो आ चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं इस कमेटी की जानिब से। और हमारे पंडित जी, हमारे भगत सिंह सरदार जी साहब और आने वाले हमारे आदिल आजमी साहब, अशमत रिजवी, हम तमाम लोगों का इस कमेटी की जानिब से स्वागत करते हैं। हमारे शानू अशरफ पठान एंड हमारे बबलू कादरी, मुश्ताक कबाड़िया, जितने लोग हैं यहाँ पर हमारे सभी का हम स्वागत करते हैं
ईद मिलादुन्नबी कमेटी की जानिब से प्रेसिडेंट इस्माइल हारून अशरफी की जानिब से हम